کو بتا دیں کہ ارمیلا از اے کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ, اسلام آباد میں بیسڈ ہوتی ہیں لیکن آف کورس آل اوور پاکستان ٹریول کرتی ہیں اور کنسلٹیشنز دیتی ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ بڑے لوگوں کا ہم سے شکوہ رہتا ہے نا کہ ہم کراچی سے صرف لوگوں کو اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں. آج ہم نے ان کو خاص طور پہ اسلام آباد سے بلایا ہے تاکہ جو اسلام آباد والے ہیں وہ ان کے پاس جا کے بھی کنسلٹ کر سکیں, اور کراچی والے تو ویسے ہی آج آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. آج ہم نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ بھی ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں. ہم نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ ہم جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اس پہ خود کیوں نہیں عمل کرتے. آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کر کے 4646 پہ. ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ابھی میں نے اسکرین پہ اپنے بال دیکھے ہیں, تھوڑے مختلف ہو گئے نا, بریک پہ جانے سے پہلے مختلف تھے. پر اینی ویز میرا مجھے آپ بتائیں کیوں ہم نہیں عمل کر پاتے, جو لوگوں کو خود ہم نصیحت کرتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ خود کیوں نہیں فالو کر پاتے؟ میرے خیال میں نصیحت ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ وہ اپلیکیبل ہے بھی کہ نہیں, یا وہ پریکٹیکل ہے بھی کہ نہیں. ہم لوگ اس وجہ سے بلا وجہ نصیحت بھی کرتے ہیں, ایکسٹرا نصیحت کرتے رہتے ہیں. فالو کر پائے گا نا, آپ خود کر پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس سچویشن میں وہ کام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. دیٹس ٹرو. آپ بتائیں جی آپ کا کیا خیال ہے؟ ارمیلا نے تو کہہ دیا ہم نصیحت ہی ذرا زیادہ کرتے ہیں, تو مسئلہ یہ نہیں کہ فالو کیوں نہیں کرتے, مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ایڈوائز کر دیتے ہیں. اچھا ارمیلا, میں اپنے سے شروع کروں گی کہ ہم کافی دن جو ہے ہم دھوپ میں شوٹ کرتے رہے اور سن لائٹ کے بالکل نیچے بیٹھ کے, اس سے ہوا یہ کہ ایک تو وہ سردیوں کی شاید دھوپ تھی کہ اب, اور وہ ڈرائنس شدید ہو گئی ہے کہ مجھے اب صبح یہ لگ رہا تھا کہ میری یہ سائڈ جو ہے اسکن کی وہ ایک تو ڈارک ہونا شروع ہوگی اور ایکسٹریملی رنکلڈ. تو سردیوں میں یہ جو کامن پرابلم ہے نا کہ سردیوں کی دھوپ جو ہے وہ آپ کو جھلسا دیتی ہے, اس سے کیسے بچا جائے, اور اگر ایک دفعہ ہو جائے جو ہو چکا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ایکچولی سردیوں کی دھوپ جھلساتی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم لوگ شاید اس کو لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہیٹ اتنی نہیں محسوس ہو رہی ہوتی, ٹیمپریچر اتنا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, سردی ہے تو ہم لوگ بہت فریلی اور بہت فریکوینٹلی دھوپ میں جاتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں. اور سن پروٹیکشن کا تو کوئی ہمارے یہاں پر فیشن ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر کہ لوگ سن بلاک لگاتے نہیں ہیں, اور اگر سن بلاک لگاتے بھی ہیں تو دے آر ناٹ ایزیلی اویلیبل کہ جو ہماری اسکن کو سوٹ کرتے ہیں. یا تو وہ بہت گریسی کر دیں گے یا وہ آپ کی اسکن کے اوپر ایک ایسی لیئر بنا دیں گے کہ آپ اس کو لگانا پسند نہیں کرتے ہو. اٹ از ناٹ یوزر فرینڈلی. اس وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ سن بلاک نہیں یوز کر رہے. ان دو ریزنس کی وجہ سے زیادہ سن ڈیمیج ہوتی ہے اسکن. اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں, مری یا ایسے والے علاقے, وہاں کے لوگوں کی اسکن ویسے ہی زیادہ ڈیمیجڈ اور رنکلڈ ہوتی ہے. اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں پہ سن ایکسپوجر ان کا زیادہ ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ گھوم پھر رہے ہیں یا وہ زیادہ ان کی کوئی جینز میں ایسی چیز آئی ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس بیکاز آف دا انوائرمنٹل ڈیمیج جو وہ زیادہ ایکسپوز ہونے کی وجہ سے ان کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 از دیٹ کہ سردیوں کو بالکل بھی لائٹلی نہ لیں. سردیاں نیڈس ایکسٹرا کیئر فار یور اسکن, موئسچرائزنگ کے بھی پوائنٹ آف ویو سے اور سن پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو یہ دو ریزنز ہیں. اگر آپ دھوپ میں کام کر رہے تھے, نیچے اگر سن بلاک لگا کے اوپر کاسمیٹک یوز کر لیتے, تھوڑا بہت ضرور پروٹیکشن ملتا, یا ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا ایریا چوز کر لیتے جہاں پہ سن شیڈ ہوتا, تھوڑا سا شیڈی پلیس, وہ زیادہ بہتر رہتی ہے. That's true. I think ایک پوائنٹ یہ بہت ویلڈ ہے کہ سردیوں کی دھوپ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم لوگ اس لیے زیادہ اس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہم لوگ زیادہ وہاں پر لوگ بیٹھ کے باہر فروٹس کھاتے ہیں, لوگ باہر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, لانس میں بیٹھ جاتے ہیں. اور زیادہ دن کے ٹائم جب پیک ہوتی ہے الٹرا وائلٹ ریز کی, جو پیک ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 9 AM سے لے کر, سردیوں میں 9 AM سے 8 AM to 9 AM سے لے کے تقریباً 3 PM تک بہت زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہے. وہ ٹائم کوشش کریں کہ اس کے بعد دھوپ ڈھل جاتی ہے, اور ڈھلتی ہوئی دھوپ میں بھی الٹرا وائلٹس ہوتی ہیں. رائٹ. اچھا, سن بلاک کے اوپر بھی بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا SPF جو سن بلاک کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ 80 ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں 60 ہونا چاہیے. ایک اور کاسمیٹولوجسٹ مجھے پچھلے دن ملے, انہوں نے کہا نہیں یہ 80-60 تو فورن اسکنس کے لیے, ہماری تو اسکن اتنی ہارڈ ہے, ہمیں تو 30 سے زیادہ چاہیے ہی نہیں. اور اتنی ویریشنز ملی ہیں. آپ واٹ ڈو یو تھنک کہ کتنا ہونا چاہیے ہماری اسکنس کے لیے؟ ایکچولی جی سن پروٹیکشن یا جو سن بلاکس ہوتی ہیں اس کے اندر 2 طرح کے پروٹیکٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. یا تو کیمیکلز ہوں گے جو کیمیکل ایجنٹس, اور کچھ ہوتے ہیں فزیکل ایجنٹس. فزیکل ایجنٹس اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمپل یہ کہ آپ نے کرکٹرز کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بولنگ وغیرہ کرتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے یلو یا گرین یا وائٹ پینٹ ایک چہرے کے اوپر لگایا ہوتا ہے اسپیسیفک ایریاز پہ, چیکس پہ, نوز کے اراؤنڈ.
ये फिजिकल एजेंट्स है, लाइक वो पेनिट्रेट ही नहीं होने देते हैं सनलाइट को अप टू योर स्किन, ऊपर एक लेयर बना देंगे. ज्यादातर जिंक ऑक्साइड होता है या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेज को. कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होने के बाद अल्ट्रावायलेट की डैमेजिंग जो उसकी कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं. द बेस्ट थिंग पाकिस्तान में ये है कि हम लोग कॉम्बिनेशन में अपने जो भी सन ब्लॉक यूज करें उसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करें. एक तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर एक लेयर भी बना दे स्किन के ऊपर और साथ थोड़ी सी केमिकल प्रोटेक्शन भी आपको देता रहे. और SPF के ऊपर डेफिनेटली बहुत से लोगों के व्यूज डिफरेंट हैं. कुछ कहते हैं SPF 40 इज इनफ, कुछ कहते हैं इवन SPF 15 इज इनफ. ये जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF है ये सिर्फ एक सर्टेन काइंड ऑफ अल्ट्रावायलेट के ऊपर हम लोगों ने टेस्ट किया होता है. इट इज नॉट फॉर UVA एंड V बोथ. मोस्टली ये किसी एक अल्ट्रावायलेट रे को उन्होंने टेस्ट किया होता है और उसके मुताबिक SPF. तो पाकिस्तान में रहने वाली जो खवातीन है मेरे ख्याल में SPF 40-50 जरूर लेना चाहिए. मैं तो यही एडवाइस करती हूँ. कुछ मैंने किसी से सुना कि जब आप किचन में भी जा रहे हो, चूल्हा पक के सामने हो, तो तब आप सनब्लॉक लगाएं या ना. मैं काफी वही कि तो अल्ट्रावायलेट रेज तो हीट है लेकिन कोई शुआएं तो नहीं है कि आप सनब्लॉक लगा के जाएं. हम लोग इसलिए कहते हैं कि आप घर पे भी सनब्लॉक लगाएं बिकॉज हम लोगों के अंदर ट्रेंड है कि हम लोग अपनी विंडोज को सारा टाइम खोल के रखते हैं. हम लोग खिड़कियां अपने कर्टन हटाते हैं, वहां से बहुत सनलाइट आती है. और किचन में आपने देखा होगा हम लोगों के यहाँ पे ट्रेंड है कि किचन की विंडो हमेशा खुली रहती है. तो वो उसमें सनलाइट की वजह से या इस तरह की जो स्टूडियो लाइट्स है इनके साथ होता है बट नॉट विद डायरेक्ट हीट. जो जितना स्टूडियो लाइट्स में भी सनब्लॉक लगा के स्टूडियो लाइट भी बहुत डैमेजिंग होती है. इवन जो हमारी व्हाइट लाइट है जो घर में हम लोग यूज करते हैं ट्यूब लाइट्स, उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है. हर वक्त हम सनब्लॉक नहीं हर वक्त ना लगाएं बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है स्किन के, ऐसी डिजीजेज है उनको लगानी पड़ती है. नॉर्मल लोगों को हम लोगों को ऐसे टाइम पे लगाना चाहिए जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो. आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है अर्मिला के लिए. अपनी स्किन से रिलेटेड सर्दियां आ गई अब तो कराची में भी थैंकफुली कुछ सर्दियों ने हम पे भी करम किया है. जहाँ से ये आई है वहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है. वहाँ तो इस्लामाबाद में शदीद ठंड है ना. पर तो स्नोफॉल भी हो गई है इस्लामाबाद में. नहीं इस्लामाबाद में नॉट एग्जैक्टली बट मागला. अच्छा मैंने कहा इस्लामाबाद में हो गई है, ये क्यों नहीं हमने सुना. बट यू कैन ऑल्सो कॉल इन और जो भी आप जवाब लेना चाहें वो आप जवाब ले सकते हैं. अच्छा अर्मिला अब तो इतनी ज्यादा प्रोग्रेशन हो गई है स्किन के अंदर. पहले बेसिक टोटके होते थे, उसके बाद फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट का ट्रेंड आया. अब आप लोगों के पास भी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेजर आ गई है, पता नहीं माइक्रोडर्म एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे बताएं कि अगर ड्राई स्किन की बात करें तो एक तो आपने कहा कि प्रोटेक्शन करें, मॉइस्चराइज करें, उसको ध्यान रखें, सन में उसका ध्यान रखें. अगर किसी की बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है स्किन, अब उसको बेहतर किस तरह करें? उसके लिए कोई लेजर टेक्नोलॉजी में किसी में कोई है इलाज? अगर आप स्किन रिहाइड्रेशन की बात कर रही हैं कि जो ओवर ड्राइंग की वजह से जो रिंकल्स आ जाते हैं या जो स्किन डैमेज या एज लुक आ जाती है, उसके लिए लेजर से बेहतर ये है कि आप रिहाइड्रेशन टेक्निक्स हैं जो इंजेक्टेबल टेक्निक्स हैं. स्किन रिहाइड्रेशन या आप कहते हैं उसको वाटर थेरेपी भी लोग कहते हैं मीजोथेरेपी भी इसको कहा जाता है. इन चीजों के साथ आप रिहाइड्रेशन कर सकते हैं. और इसमें क्या इंजेक्ट करते हैं? इसमें छोटे माइक्रो इंजेक्शंस दिए जाते हैं ऑल ओवर योर स्किन. किसी भी बॉडी पार्ट पे, हाथों के ऊपर भी इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं, नेक के ऊपर, फेस के ऊपर, जहां पर भी आपकी स्किन ओवर ड्राइड है, रिंकल्ड है, आप वहां पर ये इंजेक्शंस लगवा सकते हो. इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जिन एजेंट्स की, जिस तरह से ग्लिसरॉल होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, उसमें वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज होती है और वो रिहाइड्रेट करता है स्किन को. इसके अलावा इसको अदरवाइज एंटी एजिंग के तौर पे भी पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है. बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ड्रॉप हो गए, सॉरी, हमने आपको इंतजार कराया, मैं बात कंप्लीट होने का वेट कर रही थी. अच्छा, एजिंग की आपने जो बात की, अब जिन लोगों की खास, अगर सर्दी से मैं दोबारा बात करूं कि सर्दियों की वजह से रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स अगर ज्यादा रहें तो वो एजिंग की तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं ना. खासतौर पर जैसे आपने ठंडे इलाकों की बात की, मरी, सवात और ऊपर नॉर्दर्न एरियाज जो हमारे हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है इसलिए लोगों की स्किन रिंकल ज्यादा रहती है, इसलिए वो एजिंग का प्रोसेस मुझे लगता है कि जल्दी शुरू हो जाता है. और फिर अच्छा, अब मैं फौरन कॉल ले लेती हूँ. मरियम है जी भुलवाल से. हाँ जी, दीजिए. अस्सलाम वालेकुम मरियम. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आए हम जरा गपशप करते हैं. और मरियम भुलवाल कैसा है? मुझे स्किन के बारे में पूछना है. मेरे बहुत डार्क स्पॉट्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं जा रहे, तो इस तरह के मुझे कुछ बताएं. डार्क स्पॉट्स है? पूछे. बहुत ज्यादा है, गहरे हैं.
अच्छा, डार्क स्पॉट्स हैं बहुत गहरे। अर्मिला कुछ आई पूछना थिंक चाहेंगी? फ्रिकल्स होंगे इनकी स्किन के ऊपर। आई थिंक जो डॉट्स हैं मरियम, डॉट्स डॉट्स डॉट। बहुत ज्यादा है और मैं बहुत सारी क्रीम यूज करती हूँ लेकिन फिर भी वो नहीं जाती। आपने किसी कंसल्टेंट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को पहले दिखाया है? जी हाँ, मैंने दिखाया है। उन्होंने कहा कभी इसका कोई नाम बताया? उन्होंने मुझे बस क्रीम दी है लेकिन कोई भी सही असर नहीं करती क्रीम। अच्छा ठीक है, आप सुनती रहिए मरियम, कोशिश करते हैं कि आपका जवाब दे दें अगर ये वही है जो अर्मिला समझ रही है। क्या कहेंगे आई अर्मिला? थिंक फ्रिकल्स बहुत कॉमन सी चीज है जो स्किन के ऊपर छोटे स्पॉट्स की तरह या तिल की शक्ल में स्किन के ऊपर अपेयर होती है। इनिशियली 2-3 होते हैं और उसके बाद एज के साथ, सन एक्सपोजर के साथ बढ़ते जाते हैं। राइट। इसका यही है कि सबसे पहली बात ये है कि सन प्रोटेक्शन करें ताकि कम से कम बने, और अगर बन गए हैं तो जो एंटी पिगमेंटरी क्रीम्स हैं वो कुछ थोड़ा सा हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती हैं। नहीं करती है। इनको आपको स्पेशल टेक्निक्स के साथ यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम, यू हैव टू आइदर और बर्न वो देम आउट। स्पेशल टेक्निक्स क्या है? एक ब्रेक लेते हैं और सॉरी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। मेरी अपनी नीस छोटी है, कोई 3.5 साल की, वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं और उसको भी एक्जिमा है, तो वो सर्दियों में बढ़ जाता है, तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? बच्चों के जो एक्जिमास होते हैं वो ज्यादातर एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एटॉपिक एक्जिमा की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसका छोटे मतलब बच्चों के क्या जो होता है? एक्जिमा इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। हाँ। या तो बच्चे की स्किन सिर्फ ड्राई होगी, सेंसिटिव होगी, उसके चीक्स रेड हो जाएंगे, सही है। कोई भी वुलन क्लोथ्स पहनेगा उसके को रिएक्ट कर जाएगा, हीट में जाएगा, उसके चीक्स रेड हो जाएंगे, वो रिएक्ट करेगा। अच्छा। उसके बॉडी फोल्ड्स ड्राई होंगे, इस तरह की चीजें। एग्जैक्टली, यहाँ पे ये जैसे बॉडी चीजें होती फोल्ड्स, हैं as in mostly। जिधर से आपकी बॉडी बिल्कुल मुड़ती है, फोल्ड होती है, एल्बो का जो जॉइंट होता या है, नेक घुटने के एरिया, नीचे, नेक एरिया, सही। ये एरियाज उनके ज्यादा बच्चों के ड्राई होते हैं। नेक्स्ट एक स्टेप अगर और आगे चले जाएं, थोड़ी सी और सिवियर इसकी फॉर्म में ये होता है कि बच्चों को साथ राइनाइटिस लाइक नाक बहना, एलर्जीज होना, आंखों के अंदर इचिंग होना, पानी आना, और आंखों के नीचे भी हो जाता है, बिल्कुल, मीना, है ना? आंखों के नीचे बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया और एटोपिक बच्चों का अक्सर आई एरिया डैमेज। और ये बच्चे जब ग्रो करते हैं दे समटाइम्स ग्रो आउट ऑफ दिस डिजीज। अच्छा। और समटाइम्स ऐसे होता है कि दे कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ द डिजीज और वो एडल्ट लाइफ में भी उनके साथ ही रहता है। बट अच्छा। मोस्टली ये डिजीज विद एज बेहतर हो जाती है, कम होती है। बेहतर हो जाती है। और इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इनमें एस्थमा का भी चांस होता है। जो इसकी दूसरी साइड है डिजीज की, उसमें एस्थमेटिक भी हो सकते हैं बच्चे। इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज। ये बहुत सिंपल स्किन तक रह सकती है, एलर्जीज विद फूड एलर्जीज, ड्रग के साथ एलर्जीज, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। और बहुत हाई लेवल पे जाके एस्थमास वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन केयर क्या की जा सकती है इन बच्चों की? वेरी सिंपल। हाँ। कपड़े उनको कॉटन के पहनाएं। ऐसे कपड़े पहनाएं जिसकी इंटरनल लाइनिंग कॉटन की हो। अगर नहीं अवेलेबल तो नीचे उनको एक पतला सा कोई मलमल का कोई पहना ऐसी दें आप। सूती कपड़ा नीचे पहना दें आप उनको। जो कैप देते हैं उसके अंदर मदर्स उनको लाइन कर दें कॉटन के कपड़े के साथ। उनको सोप्स, डिटर्जेंट से दूर रखें, शैम्पूज, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें, पाउडर्स, ये बिल्कुल मत यूज करवाएं। और आई थिंक डायरेक्ट स्किन पे तो Direct बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल लगाएं। नहीं, अगर वो आप तो लोगों को खुशबू बिल्कुल। लगानी भी है तो कपड़े पे लगाएं, कपड़े डायरेक्ट पे स्किन पे ना लगाएं। लगाएं। बच्चों को परफ्यूम से, फ्रेग्रेंस से दूर रखें। बच्चों को कोई भी दवाई जिस तरह से हमारे में ट्रेंड है कि फौरन से दे देते हैं, इस तरह दवाइयाँ उनको बहुत ज्यादा ना दें। कोई बहुत रिक्वायर्ड दवाई है, डॉक्टर से जाके एडवाइस लेके फिर उसके बाद बच्चों को दवाई स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा हीटिंग सिस्टम का बहुत ख्याल रखें कि बहुत ड्राई आपका घर का एनवायरनमेंट ड्राई ना हो जाए, जिससे हम लोग हीटर्स ऑन करते हाँ, हैं। exactly। ये सिंपल रेमेडीज हैं। और इमोलियंट्स यूज करें, लाइक आप जो आम पेट्रोलियम जेली होती है, हाँ। नहलाने के बाद बच्चों को हल्की सी वो लगा दें तो उनकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। अच्छा। और अगर थोड़ी सी डिजीज कंट्रोल में नहीं आ रही, फिर हम लोग माइल्ड बच्चों को बहुत ही थोड़े दिनों के लिए एक माइल्ड कोई स्टेरॉइड टाइप का इमोलिएंट या कोई वो भी ऑइंटमेंट दे देते हैं। देते हैं फॉर वेरी फ्यू डेज अच्छा। विद एंटी एलर्जीज, और वो उसी से सेटल डाउन हो जाते हैं। ग्रेट। हमारे साथ जाहिदा है जी सक्खर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप ठीक है? बिल्कुल। क्या पूछेंगे अर्मिला से? डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है। जी जी। मेरी बहुत हेल्प करे, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मेरे ना चेहरे पे फ्रैकल है बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। फ्रैकल, छाइयाँ छाइयाँ। छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, अच्छा, 10 साल से है तकरीबन। 10 साल। आपकी उम्र क्या होगी? 45 यार। 45 है और 10 साल से हैं आपको छाइयाँ। और मैंने ना ये हार्मोनल इंजेक्शन लगवाए थे कंट्रासेप्टिव वक्त, उसके बाद हुए हैं। आपने इंजेक्शन लगवाए थे हॉस्पिटल से? आखिरी बात मैं नहीं समझ सकी। 10 साल से छाइयाँ हैं। हाँ। डेफिनेटली वो जो इंजेक्शन की बात कर रही हैं, हो सकता है कि वो कोई
जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो इंजेक्शंस होते हैं उस तरह का इंजेक्शन हो जिसकी वजह से हो जाती है। छाइयों के बहुत से रीजंस होते हैं, बट मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो छाइयाँ बन रही हैं, एक तो सन एक्सपोजर, जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये जितनी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इनके साथ छाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेगनेंसी रिलेटेड, और प्रेगनेंसी रिलेटेड के बाद ये होता है कि कुछ लोग थोड़ी सी केयर करते हैं, दे गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, कुछ लोग केयर नहीं करते और आयरन डेफिशिएंसी भी साथ आ रही है, डाइट भी अच्छी नहीं है, और 2-3 प्रेगनेंसीज कंसेक्यूटिव हो रही हैं विदाउट एनी गैप, तो उसमें फिर ये मसला थोड़ा सा परमानेंट हो जाता है। जो अभी इन्होंने बात की कि 10 साल से हैं और वो जा नहीं रही। इसको कोई तरीका है वैसे इसका, अगर वो चाहती हैं कि इनकी छाइयाँ खत्म हो जाए या कम हो जाए? बिल्कुल, इनका डेफिनेट इलाज है, और ये बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं लोग। कई लोग ऐसे भी 10-10, 15-15 साल से उनको चाहिए, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट रेगुलरली अपना शुरू करते हैं तो दे इम्प्रूव। और ये नहीं है कि चाय एक दफा खत्म हो गई है तो वो बस अब छोड़ दें सब कुछ करना, और वो दोबारा भी आ सकती है। वही एरिया जो है वो बाद में दोबारा पिगमेंट पकड़ लेता है। एक और कॉलर है जो इनकी पहले ड्रॉप हो गई थी, जल्दी से इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं नादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी जी हैं? नादिया, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी है जल्दी से। जी जी, डॉक्टर अर्मीला से बिल्कुल कीजिए, हाँ जी। पूछिए। हाँ नादिया पूछो। जल्दी से बात, इतनी जल्दी थी बात करने की, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए, शायद दोबारा मिल जाए। अच्छा, छाइयों का आपने कहा कि इलाज है, मुझे किसी ने कहा था कि फ्रेकल्स का जो है, फ्रेकल्स कभी खत्म नहीं होते, कम हो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। इज दैट करेक्ट या ये गलत? फ्रेकल एक्चुअली इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बनते रहते हैं ना, इस वजह से वो लोग कहते हैं कि वो खत्म नहीं होते। लाइक फ्रेकल सन एक्सपोजर के साथ वहां पर थोड़े से पिगमेंट बनाने वाले सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। तो वो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर आपके 8+ फ्रेकल्स हैं, यू जस्ट गेट रिड ऑफ देम, तो 2, 4, 5 महीने के बाद आपको 2-3 और फ्रेकल्स मिल जाएंगे फेस के ऊपर। तो इस वजह से एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। इस वजह से कहा जाता है। आज हमें सब ठंडे इलाकों से फोन आ रहे हैं। आई थिंक कोयटा से हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अर्मीला हमारे साथ हैं। जी, मैं डॉक्टर अनिला से पूछा था कि कोयटा में जो ये प्रॉब्लम है कि अभी सर्दियों की वजह से ना, मतलब टोटली जो है ना, सब हम लोग की फैमिली टोटली उनकी स्किन जो है ड्राई स्किन है, तो उसके लिए कोई ऐसा क्रीम अगर ये बता सके ठीक, डॉक्टर साहब। बिल्कुल पूछते हैं। शुक्रिया सिकंदर साहब कॉल करने के लिए। कोयटा की जैसी ड्राई मौसम के लिए कौन सी क्रीम? अब क्रीम का नाम तो हम लोग नहीं इस तरह से बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कोई क्रीम बता दें, बट जो भी अच्छे ब्रांड्स की क्रीम्स अवेलेबल हैं वो यूज करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत गर्म पानी ना यूज करें नहाने के लिए, नहाने धोने के लिए, जिससे वो जो ड्राई स्किन है वो और ओवर ड्राई हो जाती है। इसके अलावा फौरन नहाने धोने के बाद थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली जरूर लगा लें, कि वो नहीं लगा सकते ऑलिव ऑयल जरूर अप्लाई कर लें। सही। और उसके बाद अगर आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज करेंगे वो आपको एडिड बेनिफिट देगा। अच्छा, ऑलिव ऑयल का मुझे बताएंगे, मुंह पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मुंह पे लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज क्योंकि ऑयल लगाने की वजह से जिनको एक्नी है तो उनकी एग्रेवेट हो जाएगी। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। आप जो चीज यूज कर रहे हो, अगर रिक्वायर्ड है तो यूज कब लगाएं। हाँ, और बहुत ये अच्छा है, और ये कोई ज्यादा महंगी चीजें भी नहीं है। जैतून का तेल और पेट्रोलियम जेली आप जो है नहाने के बाद या जब भी अपनी स्किन को वॉश करते हैं उसके बाद लगाएंगे तो ड्राइनेस कम होगी। सलमा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगी सलमा? मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर ये जो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बच्चों की भी वजह से वो ऊपर बन जाते हैं रेड से, तो वो कैसे उनको दूर किया जाए? बच्चों की स्किन तो इतनी सॉफ्ट होती है। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे एक है 6-7 साल का है और बच्ची 6 साल की है, और छोटा वो है। उनके चेहरों पे ना वो जैसे सर्दी से बन जाते हैं, अजीब से ना वो। अच्छा, ड्राइनेस की वजह से धब्बे बन जाते हैं, तो उसका क्या करें? बिल्कुल, अभी अर्मीला से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सलमा, थैंक यू। हाँ जी, बच्चों की स्किन के ऊपर जो छोटे से ऊपर एक लेयर आ जाती है उसको खुद से रिमूव नहीं करना, उसको जबरदस्ती रिमूव ना करें कि छिलका उतारने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे जख्म बनने का चांस होता है। अच्छा। सोप बच्चों के अंदर बिल्कुल यूज ना करें, अवॉइड करें। जो हार्श सोप्स हैं वो बिल्कुल मत यूज करें।
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بہت گرم پانی نہیں یوز کرنا. اور عام سمپل جس طرح ابھی پہلے بتایا تھا نا, لائٹ سا پیٹرولیم جیلی لگائیں گے, وہ 1-2 دن میں بہت دیکھیں گے کہ بہتر ہو چکا ہوگا. سم ٹائمس دوائی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, جو کہ مائلڈ آئنٹمنٹ بیسڈ جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, بہت مائلڈ 1% ہائیڈروکورٹیسون کی فارم میں مل جاتے ہیں. تھوڑے سے اسٹرانگر اسٹیرائڈز بھی ہیں, لیکن ان کو پھر یہی بات ہے کہ ان کو لانگ ٹرم یوز نہیں کرنا. ان کو آپ نے 1-2-3 دن 1 ویک سے زیادہ نہ استعمال کریں, بیکاز پھر آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوائیوں کے اوپر. ٹھیک, تو وہی چیز ٹرائی کریں, پیٹرولیم جیلی ٹرائی ضرور کریں سلمہ. بالکل لائٹ سی کوئی بھی ایسے موئسچرائزر یوز کر لیں, بٹ ود دیٹ اولیو آئل اور پیٹرولیم جیلی. گریٹ. آزاد کشمیر سے ہمارے پاس کالر ہے. کہاں سے کالز آ رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آزاد کشمیر کا موسم کیسا ہے؟ جی بہت برف پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے. میں شاید آؤں اگلے ویکینڈ پہ, شاید میرا کشمیر تک چکر لگے تو دیکھیں گے پھر کیسی برف ہے وہاں پہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے آپ کی اسکن سے کوشچن کرنا تھا کہ میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل کافی عرصے سے ہیں. سر تھوڑا سا اونچا کہیے گا. جی میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہیں بہت زیادہ. اچھا, کافی ڈارک عرصے سے سرکلز ہیں. وہ ختم نہیں ہو رہے. سر یہ آپ کے شروع سے ہیں, مطلب کچھ کے پیدائشی ہوتے ہیں, یا آپ کے آہستہ آہستہ؟ مجھے تقریباً 5-6 سال سے ہیں. 5-6 سال سے. ٹھیک, کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج کتنی ہے سر؟ 26. 26. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے, ٹرائی پوچھتے ہیں ارمیلا. بالکل, تھینک یو, بہت شکریہ شو دیکھنے کے لیے اور کال کرنے کے لیے. جی ارمیلا, ڈارک سرکلز جو ہے یہ جینیٹک پرابلم ہے. اس کا جین آٹوسومل ڈومیننٹ ہے ہماری ریس کے اندر, مطلب کہ ٹرانسفر ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ایک سے دوسری جنریشن کے اندر. اگر ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں وہ ہیں, اب آپ اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا کلر کو تھوڑا سا لائٹ کر دیں, کیونکہ وہ جب ایک تو وہاں پہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے, لائک اندر سنکن تھوڑا سا ایریا ہے, کھڈا بنا ہوا ہوتا ہے, اور ساتھ میں کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اسکن کا, اور ڈرائی اور تھوڑی رنکلڈ اسکن. آپ جو ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ ان چیزوں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. سن بلاک یوز کر کے, لائٹ بہت مائلڈ قسم کے اینٹی پگمنٹری کریمز یوز کر کے آپ ان کے کلر کو امپروو کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے کمپلیٹلی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ ٹرف جو پوری بنی ہوئی ہے یا جو ڈپریشن, تو اس میں فلرز لگ جاتے ہیں. فلرز اور انجیکٹیبل ٹیکنیک, ہاں جی بالکل, وہ وہاں پہ فل اپ ہو جاتا ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیں ارمیلا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اگر کسی کے ڈارک سرکلز ہیں, آپ نے فلر لگایا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھڈا تھا, آپ نے اسے فلر لگایا تو کھڈا بھر گیا, لیکن وہ رنگ تو اس کا ڈارک ہی رہے گا. رنگ ڈارک رہے گا, اس کے لیے آپ کو کریمز یوز کرنی پڑیں گی تاکہ برے نہیں لگے. نہیں, فلر لگ کے جو ایک آپٹیکل ایک اس کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے ڈیپتھ کے ساتھ, اور پھر ڈارک جو کلر, تو وہ بہت زیادہ ڈیپ لگتے ہیں. زیادہ ڈیپ نہیں بھی ہوتے, لیکن وہ زیادہ ڈیپ لگتے ہیں. تو اس میں بہت ہیلپ مل جاتی ہے لوگوں کو اگر آپ وہ چیز کو فل کروا لیں. بہت امپروومنٹ. کھڈا بھروا بھی سکتے ہیں آپ اسکن کا, ٹیکنالوجی. لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتا, ریمبر اٹ از ناٹ پرماننٹ, یو ہیو ٹو ری ڈو اٹ آفٹر 9 months 8 months. بالکل صحیح. تو اگر آپ لگا بھی لیں گے فلر تو 8-9 مہینے تک چلے گا. ڈاکٹر ارمیلا ہیں اور ڈھیر ساری کالز آ رہی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اسلام آباد میں اگر رہتے ہیں تو آپ خود بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈاکٹر ارمیلا سے کوئی بھی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کی کال نہیں ملی, آپ ہمیں ای میل کیجیے. آئی میک شیور ساری ای میلز ارمیلا کو فارورڈ ہوں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ زیادہ دیکھیں ہم. باخبر سویرا میں ہمارے ساتھ کون ہے جی کال پہ؟ ہیلو, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجیے اور پھر جو سوال چاہے کر لیں. لائن ڈراپ. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہر پروگرام میں کہ پلیز کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا کیجیے, تاکہ ایک تو ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ایک ہمیں آپ کی آواز کلیئرلی آ جائے. اچھا, بہت سا ایک مجھے ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ ایکنے جو ہوتی ہے, دانے اسکن پہ, جب سردیاں نہیں ہوتی, ڈرائی ویدر نہیں ہوتا, تب تو پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈرائی ویدر میں وہ لوگ جن کے آلریڈی دانے ہیں, تو اسکن ڈرائی ہو گئی ہے لیکن ایکنے ختم نہیں ہو رہی, تو وہ کیا کریں؟ موئسچرائز کریں گے تو وہ ایگریویٹ بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے. واٹر بیسڈ جو بھی موئسچرائزرز ہیں وہ یوز کریں,
ان کو یہ آئلز اور پیٹرولیم جیلی اس طرح کی چیزیں نہیں یوز کرنی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو تھوڑا سا اپنی اسکن کا خیال ایکسٹرا کیئر کرنی پڑے گی. انہوں نے بھی بہت زیادہ گرم پانی نہیں یوز کرنا کہ ہم آئل ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ فریکوینٹلی فیس واش کرنے والی ایک ہیبٹ میں چلے جاتے ہیں. بالکل بھی نہیں, یہ چیز انہوں نے نہیں کرنی. ادروائز وہ اریٹیٹڈ سی لک آ جاتی ہے ایکنی کی. اگر آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگوں کے پمپلز جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں بٹ وہ ڈرائی ہو کے اسکیبنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر, اینڈ پمپلز ریمین دیئر, وہ نہیں جاتے ہیں. تو ایکسٹرا کیئر تو کرنی ہے, لائک موئسچرائز بے شک کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے, سن بلاک بھی یوز کریں اور اپنی ساری میڈیسنز کے ساتھ اسٹک کر کے رہیں جو بھی ان کو ایڈوائز ملی ہوئی ہے. اور ہیٹرز کے سامنے زیادہ نہ بیٹھیں بہت زیادہ سن, کیونکہ ان چیزوں سے بھی ایکنی پھر ایگریویٹ ہوتی ہے. رائٹ, تو اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تب تو پیٹرولیم جیلی اور یہ آئل جو بتایا وہ بہت کم کوانٹٹی میں, وہ بھی بہت, لیکن اگر آئلی ہے تو پھر یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ کوشش رہنے کی ضرورت ہے. واٹر بیسڈ کریم یوز کریں, ساری جو بھی واٹر بیسڈ آتی ہیں وہ یوز کریں. اچھا, ایک اور, کیونکہ آج ہم اتنی سردیوں کی بات کر رہے ہیں, ایڑیاں خاص طور پہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں, ہاؤس وائفز بھی یا جو باہر بھی کام کرتی ہوں, ایڑیاں جو ہے ان میں کریکس پڑ جاتے ہیں, ہیلز کریک ہو جاتی ہیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ساکس پہنے, نمبر 1 ساکس پہنے اور بند جوتے پہنے ونٹرز کے اندر, کوشش کریں کہ پہن. اس کے علاوہ جو لگانے والی جو بھی کریمز جو لگا رہی ہیں اس کو لگانے کے بعد رات کو ساکس پہن لیں, اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے. جو کریک ہیلز سم ٹائمز کریک ہو کے وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں, اس کیس میں پھر ہم میڈیسنز دیتے ہیں ان کو. اگر سمپل ڈرائینس آ رہی ہے تو وہ ان سمپل ریمیڈیز سے کنٹرول ہو جاتی ہے کہ بس آپ نے پیٹرولیم جیلی یا کوئی بھی کریم لگا کے آئلنگ کر لی اور اس پر ساکس پہنے, اور ہیٹر کے سامنے بہت زیادہ پیر نہیں سیکیں, وہ ڈرائی ہوتا رہے گا اور وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح. آخری کال ہے جی اس سیگمنٹ کی, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بات کرنی ہے, میرا نام پروشا امجد ہے. بالکل کیجیے. بول رہی ہوں. جی جی کیجیے بات. اور میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ میرے نا مما کے چہرے کے اوپر نا بلیک کلر کے سرکل ہے, وہ داغ سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شوگر ہے, وہ نا داغ بڑے ہو رہے ہیں. کس جگہ پر ہے؟ کس جگہ پہ ہیں چہرے کے؟ فیس کے اوپر, گال کے اوپر. گال کے اوپر بلیک اسپاٹس ہیں کافی سارے یا ایک ہے؟ کافی سارے ہیں. شوگر بھی ہے نا, وہ دانے نما بنتے ہیں, وہ نا پھر زخم ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے ویسے دکھایا ہے کسی ڈاکٹر کو؟ ہاں جی, ڈاکٹر سے بات کی ہے, وہ انجیکشن وغیرہ لگائے انہوں نے, وہ دی تھی ٹیوب, بیٹنا ویٹ ٹیوب دی تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں پڑا, ٹھیک ہے. تھینک یو فار کالنگ, بہت شکریہ. کیا کہیں گے امیلا؟ ایک تو ریکویسٹ ہے کہ بیٹنوویٹ بالکل نہیں یوز کریں دانوں کے اوپر پلیز, اور کیونکہ شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ زیادہ پرون ہوتے ہیں انفیکشنز کے, ان کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے یا فولیکولائٹس ہوتا ہے, جس کو ہماری زبان میں فولیکولائٹس کہا جاتا ہے اگر فیس کے اوپر ہو رہا ہے, اور اس کا وہ نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن ہو رہی ہے ان کو. زخم کے بعد, دانا بننے کے بعد وہ نشان چھوڑ جاتا ہے. اب اس نشان کو ختم کرنے کے لیے اینٹی پگمنٹری کریمز ہوتی ہیں, وہ لگائیں گے تو تھوڑا بہت داغ کم ہو جائے گا. لیکن اگر بیٹنوویٹ لگائیں گے تو دس از ناٹ. بیٹنوویٹ بہت لوگ لگاتے ہیں ایکنی کے اوپر کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو گیا ہے. ایک اسٹیرائڈ ہے, اسٹیرائڈ کریم ہے, اینٹی انفلیمیٹری, یعنی کہ اس وقت انسٹنٹلی جا کے ریڈنس کو اور وہ جو اس میں پس بن رہا ہے, وہ جو ایک پورا پروسیس ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امیونٹی بھی کم کر دیتا ہے, اور وہ بعد میں اسکن ڈیپینڈنٹ ہو کے اور زیادہ دانے بنتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی اسٹیرائڈ کریم کو زیادہ استعمال کریں گے تو ایک لمٹ کے بعد, ایک وقت کے بعد آپ کی اسکن یوز ٹو ہو جائے گی اس سے. وہ کہتے ہیں نا, بچے کو ایک تھپڑ ماریں گے روز تو بچہ عادی ہو جائے گا, پھر وہ کہے گا 2 تھپڑ مارو تو علاج ہوگا. تو اسکن بھی ایسی, وہ ڈھیٹ ہو جائے گی, اس کو ڈھیٹ نہ کریں. سیکنڈلی وہ اسکن کو ڈیمیج بھی بہت کرتی ہے. صحیح. بعد میں رنکلنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے, بعد میں اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو چہرے پہ بال زیادہ نکل رہے ہیں, ایکنی بن رہی ہے جو کہ اسٹیرائڈ بیسڈ اسٹیرائڈ کریم یوز کرنے کی وجہ سے ایکنی ہے, مونومورفک قسم کی ایکنی بن رہی ہوتی ہے. یہ سارے پرابلمس اسٹیرائڈ یوزیج کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ ارمیلا, دیر سو مچ مور ٹو ٹاک ٹو یو, تو انشاءاللہ وی ول ہیو یو اگین, بٹ بہت شکریہ ٹو کم دیٹ یو کیم آل دی وے فرام اسلام آباد.